promise this is the last time you have to hear from me. We're going to talk about some piercing the corporate veil now, and I'm pleased to be speaking with my co-presenter, George Bათliძe, who's an senior associate at the LC Law Firm. So this is, I've enjoyed getting to work with George and learning a little bit about the Georgian process for piercing the corporate veil. But in essence, from the American point of view, this presentation is really about zebras, right? This presentation, we have this aphorism or this saying in the United States that, you know, if you're running and you hear hoof steps behind you, look for horses, not zebras. And the reason is that this is very rare, right? This is an odd sight. In piercing the corporate veil, successful piercing the corporate veil cases are like zebras. They're very rare. You don't see them very often. So that's really what this presentation is about in some senses. So the context here is basically in the corporate setting, the question is ultimately who should be liable when something goes wrong. And it's a balance of two goods, two good, noble causes, or things that we appreciate. On one hand, limited liability, right? The ability to know that your risk as an investor in a corporation is limited to the amount that you invest on the front end. You won't be personally liable for the debts of the corporation. So this is something we like. It's something that helps commercial law. On the other hand, we have the goal of compensating tort victims or contract victims, people who have suffered because of corporate action or corporate inaction. And these two goals are at odds in the particular situation when we're looking at piercing corporate veil cases. What has happened when we think about piercing the corporate veil, and the idea of the corporate veil is that you have the corporate entity structure. It's a box, right? Everything you throw into the corporation is there, and anything you take out of the corporation is in the box. But it can't bleed over. The liability can't bleed over to the shareholders, to the directors, and so forth. So it's a known, entity, known quantity. The idea of piercing the corporate veil is that we can pierce that box. We can pierce the corporate veil and go after the shareholders in U.S. law, and rarely, but occasionally, directors for their behavior. And the context in which this come up, in which piercing the corporate veil come up, it helps to understand that this is an equitable concept. It's a doctrine derived from equity. When the courts are looking for a remedy, looking for some sort of way to satisfy a plaintiff or a victim of behavior who otherwise would go uncompensated. So it starts as a creative solution for a specific problem, and has developed into a loose doctrine in the United States. Again, it basically boils down to the equities of whether the directors, whether the shareholders, whether the stakeholders in the firm, in the corporation, have treated it as though it were a real corporation. And we say, if you have treated it, if the stakeholders in the corporation have treated the corporation as though it were a real corporation, have respected the formalities of corporation, formation, of minutes and so forth, of the separate money accounting, then we find it equitable to give that corporation the liability protection. On the other hand, if the owners, if the stakeholders and the directors have not respected that corporate existence themselves, then we will take away that gift. The court will take away that gift of corporate liability protection and hold the shareholders and sometimes the directors accountable. So the situation you'd like to envision is when piercing the corporate veil cases come up, are really three different cases.
Contract cases where two corporations or a corporation and individual have contracted together either formally or informally, and the corporation is unable to satisfy its obligations under the contract. So one hand there. On the other hand is a tort case, tort liability. I buy an Apple computer and it explodes, and injures me. Or I sit on this chair that's manufactured by someone and the chair falls apart and I'm injured. And I have a claim against the corporation that's made the Apple computer or the chair, perhaps negligently, perhaps put that product in the stream of commerce negligently or worse. The tort type claim, right? I'm trying to recover in that context. When piercing comes up is when you have a successful claimant, either in contract or in tort, and the corporation doesn't have enough money to pay them. So unlike earlier, we were talking about the business judgment rule, we were talking about establishing liability, right? There was no clear liability to the directors or anyone else. And we're talking about the ability of the plaintiff to show that these directors had misbehaved in a certain way, therefore that liability was in existence. In this case, when we're talking about piercing the corporate veil, liability is not in question. And in fact, the amount of liability is not in question. We've established that I fell on the chair because it wasn't sturdy enough, and the manufacturer of the chair corporation owes me $5,000. But that corporation has no money left. And so I'm left, since I sat on the chair, I'm left with the burden of paying the $5,000 in medical bills or so. Courts generally are okay with that if the corporate directors and shareholders have respected that corporate existence. But courts are not okay with that if the directors and shareholders and other stakeholders have not respected that corporate existence. In that case, they say someone else should bear the burden of this. Someone else should bear the costs of this corporation's negligently manufacturing this product. And in that case, maybe it's the equity holder, maybe it's the shareholders of the corporation, and depending on the director activity, maybe the directors. So talk just generally about the policy here. We have the limited liability on one hand that we like, and because it encourages corporate activity, right? We have stock markets that work well because investors know that if I buy $50 worth of Apple stock, the most I can lose in that transaction is $50, right? If this Apple computer explodes again and I'm injured, and someone, and Tricia here owns Apple stock, Tricia's not going to be liable to me personally just because she's a stockholder in a big corporate company. In a similar vein, so that makes our stock markets equal, right? Makes the investment, makes stocks more like fungible assets in the sense that we know what we're investing in. We know what the downside is, so it helps with the efficiency of the markets. It also encourages not only investor activity, but also entrepreneurial activity. It encourages companies to incorporate and to abide by these formalities. So we like limited liability in very general terms. We also like compensating victims of corporate behavior. So again, we're at these odds. And this is why when we see piercing cases in the US, the common successful piercing case is when you have a closely held company. When you have 3, 4, 5 shareholders maximum. You never see piercing the corporate veil cases in publicly traded companies. You very seldom see piercing the corporate veils cases in more than 5 or 6 shareholders. Why? Because when you diffuse the ownership of the corporation, when you diffuse the management and power of the corporation, when you have 20, 40, 50, 5,000 shareholders, they're going to have a small board of directors that represent a small portion of the shareholders, even if they are shareholders. And the ability of these shareholders to influence the corporate behaviors is minimized, and therefore it's seldom equitable.
it seldom seemed right to hold those individual shareholders liable. It's not right to hold a shareholder in Apple liable for the negligent manufacture of this computer that leads to the explosion or whatever. Because they don't know. They don't know how this computer was manufactured. They had no decision-making in sending this into the stream of commerce and so forth. So that's the policy, and that's the context in which we see it. The other thing that you should keep in mind when we're looking at corporate cases, so the contract cases, the tort cases, the other scenario that you might envision is a corporate group case. Corporate group. So you have brother-sister corporations that we call pretty frequently, or sometimes parent-subsidiary corporations. But basically you have the same ownership structure across several corporations that are owned by the same individuals or same corporations. This makes sense, right? We like limited liability. So when I practice, I encourage my clients to form as many corporations or limited liability companies as you have assets, right? So that you limit the exposure of your other assets to the liability of that particular asset that you're holding in the corporation or the LLC. So envision an entrepreneur who owns duplexes, small houses, right, and rents those out. It would be wise, at least in the United States setting, to own each individual house, each individual duplex, in a different limited liability company, or in this case, we're talking about corporations. Right? Because if something goes wrong, if someone slips and falls in that apartment complex, or one of them burns down, or that house, and one of them burns down, then, and this house is owned by a corporation, the only assets that are available to satisfy anyone's claim against the corporation are the assets of that corporation. So it's common to have your ownership serialized. That makes sense when we're talking about houses. Well, in one of the famous US cases, we talk about taxi cabs. And you had a taxi cab company that owned each individual taxi cab in a different corporation, more or less. And so when one taxi cab got into an accident, none of the other assets of this corporate group were at risk. And you can see how the court would construe that as inequitable, right? That basically this corporation has limited its liability to the value of any particular taxi cab. And that's why in that case the court pierced the corporate veil and said, we're not going to respect the corporate existence along with some other things. All right, so let's think about a scenario when it is equitable to pierce the corporate veil. So this is Trump Tower in New York City, right? A big 58-story building worth probably hundreds of millions of dollars. Right? And we think about this, maybe, I don't know anything about Trump Corporation, but say we've got this building owned by Donald Trump and a few other investors, right, in the corporate setting. And it's owned by a corporation, so it collects rents in the corporation. It gets the monthly checks. Corporation, it pays its light bills, through the corporate checkbook, right? Well, generally we say this is okay. So if something goes wrong, we will hold this corporate in this setting. If we have a fire, if we have some sort of other damage, asbestos problems or something maybe from a tenant, then that's fine. We'll hold the corporation liable for that. So what kind of scenario can we imagine when we would think that it's okay to hold Donald Trump as a shareholder in this corporation liable? Well, maybe he negotiates some of these leases. Maybe he's negotiating 10 floors, right, of a lease, big dollar lease, hundreds of thousands of dollars a month. And he says, this is my building. I stand behind this corporation. You know you're dealing with Trump Inc. Doesn't disclose that there are any other shareholders. Does that make it more equitable if he fails to fund this corporation, right? We're talking about scenarios where the corporation has no money. So Trump signs up 10 floors of this building, right? And says, I'm behind this deal, you know, we're dealing with you and me together, tenant, I'll take your $100,000 check, $100,000 a month check, right, to Trump Inc.
And then he breaches the contract, says 6 months down the road, he's gotten $600,000 a month checks. He says, actually, I'm going to take a better tenant, you need to get out. It's going to cost you a lot of money to move. And it's going, in fact, the tenant can't find other space for less than $200,000 a month, comparable space. This is a scenario where we say, okay, well, this is a closely held corporation, maybe. And so if there's contract liability there, if it's clear that the Trump Corporation clearly ignored the lease that was in place and that the corporation would have liability, can we go after the shareholder individually? Well, maybe in that scenario. Here are the factors that the court will look at. The court's going to look at misrepresentation by insiders, misrepresentation by those in charge of the company. The court's also going to look at, so they're looking at, did Donald Trump say, hey, I'm behind this deal 100%, I promise you will not be out of this building for 5 years. Did he make some sort of personal misrepresentation about either the corporation, the contract, or about the setting, about whether this is actually dealing with a corporation or not? The second thing is commingling of assets. Commingling of assets for the corporation and personal assets. So back to the business, he's collecting these monthly checks for rent. Well, what if he writes his own mortgage out of that same bank account, right? What if he deposits the monthly rent checks instead of Trump Inc.'s bank account, he deposits it in Donald Trump's bank account, in his individual bank account? Then we don't feel so bad about looking to his personal assets to satisfy the debts of the company because the money from the company has gone to him personally, not as a dividend, but because he's ignored the corporate formalities. Inadequate capitalization is a big one. And I know that you're working through these laws here in Georgia as well with capitalization, meaning that it was unreasonable the amount of money that was held in this corporation to operate the business that this corporation is operating. So if you're operating a $300 million building, if you have $10,000 in the bank account and your monthly light bill is $20,000, that's an inadequate capitalization. And therefore it seems more and more fair that we hold this company liable. Failure to observe corporate formalities is the next one. Now we're starting to come into some of these scenarios where we think, this is probably more common than we feel comfortable imputing some sort of motivation, right? So, corporate formalities, keeping minute books, keeping directors elected, keeping track of resolutions and so forth of the corporation. Some of these things are big deals. You need to be able to examine the records of the corporation and make sure that it's kept up to date and who is in what place, particularly publicly traded companies. But we've represented a lot of corporations over the years in practice. Very few of them kept their records up to date because it's a hassle, right? Monthly behind on the corporate records. So maybe this isn't a justification that we feel as good about. Throw down a few other items there. Whether we have very few owners, in particular single owner corporations versus multiple owner corporations, and then individual owners of a corporation versus corporate owners, human being owners versus corporate owners of a corporation. What I've got here are some statistics from an examination of piercing the corporate bail cases in Delaware that took place cases that took place in the 1980s and were published in the early 1990s. 1,600 piercing the corporate bail cases. Fewer than 20 of them were alleged against publicly traded companies, out of 1,600 cases. And I don't believe any of them were successful. What I've got here are the statistics with that show the frequency of piercing, how often the court allowed, or the frequency of when these items were present, when the court allowed the piercing. So when the court found misrepresentation by insiders, when they found fraud, false statements, almost automatic liability,
if the court actually made that finding, over 90%. When we find commingling of personal and business assets, a little bit lower. It's not that uncommon for a medical practice that may be incorporated to write a check for maybe the physician's automobile that he uses partially for personal reasons, right? So 85% though. So if the court actually makes that finding that there was commingling, then again, it's pretty common to pierce the corporate veil. Inadequate capitalization, 73%. And then down when we get below failure to observe corporate formalities, down below 70%. So these are the things that courts are looking for in the United States as to whether it's equitable to pierce this corporate veil, whether it's equitable in this context to hold shareholders liable. That's the most common context, the equity holders. There are a few scenarios when directors can be liable. There are a few scenarios when directors can be liable, and almost all of them are driven by statute, by law, by statutory law. On rare occasions, you have contracts where the corporate directors have made certain misrepresentations. But the thing that's confusing about talking about contracts liability for corporate officers and directors is that most oftentimes it's not in their capacity as a director or an officer that they're sued for individually on a contract case. If you make misrepresentations, you're doing that personally. So to do it in a piercing case, you've really got to talk about attributing that conduct somehow to the corporation and then to the officer. It's very confusing. What you do see occasionally is a manifestation of a failure to adhere to the corporate formalities in a contract case. And when you're drafting up the contracts, you're very careful to list the capacity in which the officer is signing the document, right? They're not signing, Joe Smith alone at the bottom of the document. They're signing Joe Smith, president of Smith Corporation. And it's one of the things that you're very, very careful, particularly in loan documents or transactional documents. So occasionally you'll see something like that where the officer or director has not been careful enough in identifying their capacity as an officer or director in a particular transaction. The statutory provisions vary depending on, in the United States, depending on which state you're in, whether you're in Kansas, whether you're in New York, whether you're in Delaware. And they have to do mostly with either official misconduct that's unfair to shareholders in their capacity as an officer or director. It also happens when you have false reports. One very interesting context is when you're talking about bankruptcy. Again, this is the whole idea that the corporation has no more money. So one thing that can be foreseeable is that the corporation is running out of money, right, over a period of time. And it's foreseeable as this corporation becomes insolvent that the obligations are not going to be followed through on. And some courts in the United States have said, when this corporation becomes insolvent or nearly insolvent, that the director's duty changes, right? Changes from the protection of the shareholder to the protector of the creditors to some extent. The creditor, who is basically the residual beneficiary of the equity of the corporation. Right? The creditor is who's going to get what's left in the corporation when the corporation files for bankruptcy and dissolves. Some courts have said the director has some sort of a duty to the creditors when it's clear that the corporation is becoming insolvent or near insolvent. That's been rejected in Delaware. That's been rejected in the most prominent business law courts. But it's worth talking about. The context where you will find director liability in every state is when you're talking about distributions of corporate assets or dividend payments out of an insolvent corporation. And this goes back to the inadequate capitalization concept. So
if you have $100 left in the corporation, and you have $50 worth of outstanding liabilities, the corporation does not come due and payable yet, but you go ahead and authorize, you're a director, and you go ahead and authorize that full $100 to be paid out to the shareholders or to yourself, and support them, then you can be held personally liable for the amount of that dividend. You can be personally liable for authorizing payment to insiders, payment to shareholders, payment to directors, when the corporation has liability to third-party outsiders. So that's a context where you will find it both statutory and case law in every state in the United States. And that's the main context in which you see liability against directors and officers. Last thing I'd say is that there's some alternatives to piercing the corporate veil in the US system. So again, we're talking about a debtor-creditor situation, a borrower-lender situation, and the corporation's out of money. The two other concepts that come in that again draw from equity, although they have largely been incorporated into statute in the last few years, are fraudulent conveyances and then as a remedy, equitable subordination. And a fraudulent conveyance basically says that the corporation, the directors in this case, authorized a corporate a payment or a corporate distribution out for less than reasonable value, less than adequate value. Maybe a preference to one creditor, which is related, but basically the corporation's getting rid of its assets or paying off certain liabilities to the benefit of one creditor to the harm of another. But selling off assets at bargain rates to insiders, right? Again, if this corporation just has $100 left, it has an asset that's worth $5,000 and sells it to an insider on its way to bankruptcy for $1,000 instead of $5,000, then that's the same thing as giving a distribution to that insider, right? That's the same thing as a dividend to that insider. And what the remedy is in fraudulent conveyance cases in the United States is that the court will undo the transaction and require the beneficiary of that transaction, usually a shareholder or a director, to either return the property or to make the payment for the value back into the corporation to satisfy the creditors. Equitable subordination is again a remedy that goes along the same lines when you've had some sort of bad acting on behalf of the corporation, on behalf of the directors. And basically it says that we are going to subordinate your right to payment for your shares, or we're going to subordinate your right to payment for your compensation, or your right as a creditor in another context to the corporation, to other creditors who didn't behave badly. We're going to take your claim that may have been thrown in with the other claims at the time that it comes for payment, and we're going to make it payable later. Only if there's enough money to satisfy all other claims will we make your claim payable. So that's a remedy type situation. So those are alternatives to piercing the corporate veil that actually show up a little bit more often than the zebras that we have as actual successful piercing cases. So with that, I'm going to turn it over to George, who will give you the Georgian perspective. Thank you. მოგესალმებით, გიორგი ბათლიძე, გიორგი კომპანია გიოსის ადვოკატი. ის საკითხები, რაზეც დღეს ვისაუბრებთ, ჩემთვის სამწუხაროდ ჩვენი ყოველდღიური პრაქტიკის შემადგენელი ნაწილი არ არის, თუმცა ვისურვებდი, რომ ამაზე კონკრეტული კონდიციებობა და მეტად ვიწევდეს სასამართლოში თუ სხვა უწყებებში ამ საკითხებზე საუბარი. ჩვენ წინა გამოსვლობა მოკლედ მონახაზის სახით წარმოგვიდგინა ამერიკული მიდგომები კორპორაციული საფარველის დარღვევასთან დაკავშირებით. ის საკითხები, რაზეც მე მექნება საუბარი, არ არის უშუალოდ კორპორაციული საფარველის დარღვევა იმ კლასიკური გაგებით, როგორც ამერიკულ სამართალში ან თუნდაც კონტინენტური ევროპის სამართალში მოიაზრებენ, თუმცა გარკვეული ნიშნებით წააგავს ამ სამართლებრივ ინსტიტუტს და
ამიტომ ვთვლით, რომ კონტექსტში ეს ორივე პრეზენტაცია ურთიერთკავშირში იქნება. რაზე გვექნება საუბარი? საუბარი გვექნება კრედიტორთა უფლებების ინტერესების დაცვაზე. კრედიტორთა ინტერესების დაცვა არის თუ არა სამეწარმეო სამართლის ამოცანა, ეს არ არის კითხვა, ჩვენ ვიცით, რომ ეს სამეწარმეო სამართლის ამოცანა და უბრალოდ მინდა რომ ის ფაქტორები კიდევ ერთხელ გავიაზროთ, რატომ არის სამეწარმეო სამართლის ამოცანა კრედიტორთა დაცვა. მოგეხსენებათ, კაპიტალის და კაპიტალზე პასუხისმგებლობის შეზღუდვა არ არის ბუნებრივი მდგომარეობა, ეს არის სამართალში გამოგონებული ფიქცია, რომელმაც ბუნებრივია ხედი შეუწყო ეკონომიკურ განვითარებას, ბიზნესის განვითარებას და ძალიან კარგად ჩამოყალიბებულმა ის უპირატესობები და დადებითი მხარეები, რაც მას თან ახლავს. რისკები, ეს ზოგადი პრინციპია, ნებისმიერ სამართალში ზუსტად ასე მოქმედებს, რისკები უნდა მართოს და რისკებზე პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს. მან, ვისაც ყველაზე მეტი უნარი შესწევს ამ რისკების მართვის, შესაბამისად შეუძლებელია კრედიტორს გავაკისროთ იმგვარი რისკები, რომელთა მართვის უნარი მათ არ გააჩნია. შესაბამისად დგება კითხვა, ვინ უნდა ააგოს ამ რისკებზე პასუხი, თუ ეს რისკები განხორციელდება და ბუნებრივია აქ ორი ჯგუფი მოდის, ორ ჯგუფზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, ეს არის მენეჯერები, ისინი ვინც ყოველდღიურ საქმიანობაში კომპანიის, კორპორაციის ყოველდღიურ ცხოვრებას მართავენ და დამფუძნებლები, აქციონერები, პარტნიორები, რომლებიც გარკვეულწილად მართვაში ცდილობენ მონაწილეობას, განსაზღვრული საბიუჯეტო პოლიტიკას, სტრატეგიებს და შემდეგ, თუმცა ყოველდღიურობაში მათ ისეთი როლი არ ეკისრება. რა ტიპური რისკები შეიძლება რა ტიპური რისკებთან შეიძლება კრედიტორებს ჰქონდეთ საქმე. ეს არის ამ ჩემ შემთხვევაში, რაზეც დღეს მოვისაუბრებ, ეს არის ორი ტიპური რისკი. ერთი, კრედიტორი დებს ხელშეკრულებასთან, ხელშეკრულებას კორპორაციასთან, რომელიც რაღაც მომენტის დადგომისას გადახდის უნაროდ ხდება და ვერ ასრულებს თავის მოვალეობებს და ყველაზე დიდი საშიშროება, რაც ამ შემთხვევაში არის ხოლმე, რომ სუბიექტი, ვისთანაც ურთიერთობა გაქვს, აღარ არსებობს, ხრება. მეორე ჯგუფი არის ის შემთხვევები, როდესაც ხელშეკრულება უკვე გადახდის უნარო კომპანიასთან, კორპორაციასთან იქნება, ანუ კრედიტორმა არ იცის ვისთან აქვს საქმე და კიდევ მოგვიანებით ვისაუბრებ, რატომ არ იცის და რატომ ხდება ასე, როგორც წესი არ იცის ხოლმე. ხელშეკრულებას დებს, არ იცის რომ გადახდის უნაროა და როდესაც მოთხოვნის და ვალდებულების შესრულების დრო დგება, აღმოჩნდება რომ კომპანია გადახდის უნაროა, ვერ მომსახურება ხელშეკრულებას და ბუნებრივია კრედიტორის რისკი განხორციელებული ასეთ შემთხვევაში. ჩვენ სამეწარმეო სამართალში, რომელიც თქვენთვის ცნობილია, უბრალოდ ქართველი იურისტებისთვის ცნობილია, რომ ჩვენ სამეწარმეო სამართალს თავისუფლად გერმანულ სამართალში. გერმანული სამართალი ამ საკითხს კრედიტორის დაცვას არეგულირებდა ორი ძირითადი მიმართულებით. ერთი, პასუხისმგებლობის სისტემის შექმნა, რომელიც შიდა პასუხისმგებლობის სახით არის და გარკვეულ შემთხვევაში ტრანსფორმირდება პასუხისმგებლობა და კაპიტალის დაცვა. ბოლო წლებში განხორციელებული ცვლილებების გამო კაპიტალის დაცვა ჩვენ სამართალში იმდენად შესუსტებულია, რომ კაპიტალის დაცვაზე საუბარი ძალიან გაგუჭირდება. თუმცა გარკვეულწილად ვერ ვქრობ მეც ამ ცვლილებებს, ანუ მინიმუმის აწესდება კაპიტალის ცნების ამოღება ძალიან დადებითი იყო ქართულ სამართალში, მაგრამ ამან გამოიწვია გარკვეული რეალობა, რომლის გამო ჩვენ მიძულებული ვართ ვეძებოთ გზები, როგორ დავაბალანსოთ ის მდგომარეობა, რომ კრედიტორთა რისკები ამით შესაძლოა გაიზარდოს. სამეწარმეო სამართლის ჩამოყალიბების პროცესში ვიმეორებ ჩვენი იურისტები, კანონპროექტზე უმუშავე იურისტები ძირითადად ეყრდნობოდნენ გერმანული სამართლის გამოცდილებას და ჩვენი სამეწარმეო სამართალი ეყრდნობა კიდევაც მე-19 საუკუნის მიღებულ კანონს, გერმანულ კანონს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების შესახებ. ამ კანონის მიღებისას იყო საუბარი და დიდი დისკუსია, უნდა ყოფილიყო თუ არა კორპორაციული საფარველის პარალელურად პირდაპირი გარე პასუხისმგებლობის მუხლები, რომლის საფუძველზეც კრედიტორებს შეიძლებოდათ დირექტორების პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება.
და გადაწყდა რომ ამგვარი მიდგომა მიუღებელი იქნებოდა. თუმცა ეს გადაწყვეტილება მართალი აღმოჩნდა თუ არა შეგვიძლია იმით შევაფასოთ რომ მოგვიანებით მომდევნო წლებში სხვა მათ შორის სამგალო კოდექსიდან წამოღებული სამართლებრივი საფუძვლების მეშვეობით გერმანული სასამართლოები შეეცადნენ დაებალანსებიათ ის უსამართლობა რაც გარკვეულწილად ამით შეიქმნა. ჩვენთანაც ქართულ სამართალში არსებობს ორი ძირითადი მიდგომა კორპორაციულ საფარველის დარღვევასთან. ერთი არის ბოროტად გამოყენების შემთხვევები, როდესაც პარტნიორები პასუხისმგებლობის შეზღუდვის ფორმას იყენებენ ბოროტად. და მეორე შემთხვევა არის, როდესაც ეს არ არის კლასიკური შემთხვევა კორპორაციულ საფარველის დარღვევის, თუმცა ეს არის ისეთი შემთხვევა, როდესაც საზოგადოების მოთხოვნები დირექტორის წინაშე გადაეცემათ კრედიტორებს აღსასრულებლად. ვინაიდან მიიჩნევა, რომ იმ მომენტში, როდესაც ეს გადასცემა ხდება, არავინ არ არის იმაზე მეტად დაინტერესებული განახორციელოს მოთხოვნა ისე როგორც კრედიტორი. რატომ არის კიდევ ერთხელ კრედიტორთა დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანი? თქვენთვის ცნობილია, რომ საქართველოში ძირითადად გადახდის უნარობის საქმეები აღიძვრება დიდი ბანკების მიერ და როგორც წესი ჩვეულებრივი კრედიტორები რჩებიან ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე. რატომ ხდება ეს? ერთი, იმიტომ რომ კრედიტორებს არ აქვთ უნარი შეამოწმონ კომპანიის მდგომარეობა, მაშინ როცა კონტრაქტს აფორმებენ, ხელშეკრულებას აფორმებენ მასთან. მეორე, არც იმის უნარი აქვს მოითხოვონ გარკვეული უზრუნველყოფის ღონისძიებები, რომელსაც ბანკები ითხოვენ. ანუ due diligence ვერ ატარებენ და ვერ ითხოვენ ალტერნატიულ დაცვის საშუალებებს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფუნქციონირებს კრედიტორთა დაცვის სისტემა, რომელსაც შესაძლებელია ბრმად არა, მაგრამ მაინც უნდა ენდობოდეს სამოქალაქო ბრუნვაში მონაწილე პირები და სუბიექტები. რაც შეეხება კრედიტორთა დაცვის კუთხით დირექტორების როლს. დირექტორთა როლი ამ კუთხით, თუმცა დირექტორთა პასუხისმგებლობა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ძირითადად შიდა პასუხისმგებლობის სისტემის სახით არის ჩამოყალიბებული. ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ერთი საწარმოს სახე საზოგადოებასთან და სამართლებთან ურთიერთობაში არის ყოველთვის მენეჯერი, არის ყოველთვის წარმომადგენლობაზე და ხელმძღვანელობაზე პასუხისმგებელი პირი. მეორე, დირექტორს შიდა პასუხისმგებლობის და შიდა ვალდებულებების სისტემაში გააჩნია ძალიან მნიშვნელოვანი ვალდებულებები საზოგადოებისა და აქციონერების წინაშე, რომელთა შესრულება არა პირდაპირ, მაგრამ მაინც ემსახურება საზოგადოების და კრედიტორების ინტერესებს. რა ტიპის ვალდებულებებთან გვაქვს, რა ტიპის ვალდებულებებზე შეიძლება გქონდეს საუბარი. გერმანულ მომხსენებაში ჩამოყალიბებული იქნა ის პასუხისმგებლობის შიდა სისტემის ვალდებულებები, რომელიც დირექტორებს და მენეჯერებს ეკისრებათ საწარმოსთან, საზოგადოებასთან და აქციონერებთან მიმართებაში. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის კეთილსინდისიერების და გულმოდგინების და გულისხმიერების ვალდებულება. ეს ვალდებულება თავის შინაარსით არ შეიძლება გულისხმობდეს მთელი საზოგადოების ზიანისგან დაცვას, მაგრამ ბუნებრივია გულისხმობს იმ ტიპის ვალდებულებების შესრულებას, რომელიც გადახდის უნარობის შემთხვევაში კრედიტორის ინტერესებს ემსახურება და რა ტიპური ვალდებულებებია. ეს არის საბუღალტრო აღრიცხვა, ანუ გულმოდგინედ აღრიცხვა კომპანიის ფინანსური საქმიანობის. ამავდროულად მენეჯმენტის ისეთი მექანიზმების შექმნა, რომელიც ერთი გამორიცხავს ან ამცირებს კრიზისის საფრთხეს და მეორე იძლევა საშუალებას კრიზისის წარმოშობის შემთხვევაში დროულად ვიცნოთ, რომ კრიზისთან გვაქვს საქმე და საფასუხო ზომები მივიღოთ. ამავდროულად ბუნებრივია ჩვენ უნდა დავიცვათ მენეჯერების სამეწარმეო გადაწყვეტილების მიღების წესი, ანუ მათ უნდა დაუტოვოთ გარკვეული დისკრეცია, ნებისმიერი ბიზნეს გადაწყვეტილება უკავშირდება რისკს და
არ არის სამართლის ამოცანა ყველა რისკი დააზღვიოს, ასე ვთქვათ, ასეთ შემთხვევაში დირექტორი არ შეიძლება იმდენად შევზღუდოთ, რომ მან ფიზიკურად ოპერირება ვერ შეძლოს ბიზნესის. მაგრამ იგივე ვალდებულება, როდესაც ეხება სტრატეგიულ განწყობილების მიღებას, არაპირდაპირ ემსახურება კრედიტების ინტერესებს, მაშინ როცა გადახდის უნარობის საკითხი დგება და კომპანია კრიზისში იმყოფება. ასევე მნიშვნელოვანია და სამართალი ამ საკითხის დარეგულირებასაც ერთგვარად ცდილობს და ამიტომ სწორედ აქედან არის განპირობებული ის ფაქტი, რომ დირექტორის განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობას არ აკისრებენ და ძალიან შეზღუდულია მათი გარეპასუხისმგებლობა. ეს არის ის ფაქტორი, როდესაც საქმე გვაქვს დაქირავებულ დირექტორთან, რომელიც შეიძლება ხელფას იღებს კომპანიაში და გარკვეულ ბონუსებსაც და კომპანიის წარმატება მოკლევადიან პერსპექტივაში მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე გრძელვადიან პერსპექტივაში, თუმცა ის არ ემსახურება უშუალოდ თავის ინტერესებს, არამედ ემსახურება საზოგადოების და აქციონერების და პარტნიორების ინტერესებს. აი ეს ვალდებულებები, რომელიც დირექტორს შიდა პასუხისმგებლობაში სისტემაში აკისრია, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას კრედიტორებისთვის იძენს სწორედ გადახდის უნარობის მომენტში, ან მოსალოდნელი გადახდის უნარობის მომენტში, როდესაც კომპანია იმყოფება კრიზისში. ასეთ შემთხვევაში სამოწარმოო კანონში ჩამოყალიბებულია შესაბამისი მუხლი, რომელიც დირექტორს ავალდებულებს გადახდის უნარობის საქმე აღძრას. გადახდის უნარობის საქმის აღძრის შემდეგ ბუნებრივია შესაბამისი ჩანაწერი რეგისტრირდება გამეწარმოებელ რეესტრში, ეს ხდება საჯარო და ერთგვარად იცავს კრედიტორებს კომპანიასთან არ დადონ ხელშეკრულებები იმ ცოდნით, რომ ეს კომპანია ამ ხელშეკრულებებს ვერ შეასრულებს. ამავდროულად გადახდის უნარობის საქმის აღძვრა ემსახურება იმ მიზანს, რომ საახსრულებო მასა, რომელიც გადახდის უნარობის წარმოშობის მომენტში არის, არ შემცირდეს კრედიტორთა ინტერესების საზიანით. გადახდის უნარობა სამწარმოო სამართალში განმარტება არ არის, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია მოვიშველიოთ გადახდის უნარობის შესახებ კანონის განმარტებები, სადაც საუბარია მოვალის უნარობაზე და აკმაყოფილოს კრედიტორის ვადამოსული მოთხოვნა. ამ განმარტებაში არის გარკვეული დროის კომპონენტი, იმიტომ რომ შეუძლებელია საუბარი გქონდეს გადახდის უნარობაზე, როცა გვაქვს საქმე ერთეულ შემთხვევებთან, ანუ არ შეიძლება რაღაც მოკლევად პერიოდში კომპანიის ლიკვიდურობის პრობლემა გადახდის უნარობად აღუდგოს. და ეს დროის ელემენტი უნარობაში ჩანს ძალიან კარგად. ანუ კომპანიას აღარ შესწევს უნარი ბაზარზე მოიპოვოს კრედიტი საბაზრო პირობებით და იძულებულია ჩაერთოს რაღაცა სპირალში, რომელიც მას ქვევით მიართოს. აი სწორედ ეს მომენტი არის გადახდის უნარობის დადგომის მომენტი. ამავდროულად კანონი ავალდებულებს დირექტორს, რომ გადახდის უნარობის შესახებ საქმე აღძრას არა მხოლოდ გადახდის უნარობის შემთხვევაში, არამედ მოსალოდნელი გადახდის უნარობის შემთხვევაში. აი სწორედ აქ არის ის მომენტი, როდესაც შიდა პასუხისმგებლობის მექანიზმი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს კრედიტორთა წინაშე არსებულ პასუხისმგებლობის კუთხით. თუ დირექტორს არ აქვს შექმნილი შესაბამისი მექანიზმები, არ აქვს საბუღალტრო აღრიცხვა წესრიგში, თუ არ აქვს კრიზისის ამოცნობის მექანიზმები, თუ თქვენ თვითმოგვიძლია ხო ბევრი კომპანია, განსაკუთრებით დიდი კომპანიები საქმიანობას მართავენ დეპარტამენტების მეშვეობით და შეიძლება არ იყოს მექანიზმი შექმნილი, რომ დროულად იცნოს დირექტორმა, ის ვინც ამაზე უშუალოდ პასუხისმგებელია, რეგისტრირებული დირექტორი, მან იცნოს ის საშიშროება. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ის ასრულებდეს, მართავდეს კომპანიას კეთილსინდისიერად და გულისხმიერებით და ამ ვალდებულებებს იცავდეს. ჩვენ ვთქვით, რომ დირექტორს ეკისრება განაცხადის შეტანის ვალდებულება და ამავდროულად მან ბრალეულად არ უნდა გააჭიანუროს განაცხადის შეტანა.
რას ნიშნავს ბრალეული გაჭიანურება და ისევ უხდები ჭიდა პასუხისმგებლობის მუხლებს მან არ უნდა იცოდეს ან ბრალეულად არ უნდა იცოდეს რომ კომპანია კრიზისში იმყოფება და გადახდის უნარობა. ორივე შემთხვევაში უსამართლობის განცდა არაგულისხმიერი და არაკეთილსინდისიერი მმართველის მიმართ ერთნაირია. შესაბამისად, თუ მან ვერ გამოიცნო, რომ კომპანია გადახდის უნარობა და ამის შესახებ ინფორმაცია არ ჰქონდა, ეს მხოლოდ მისი ბრალით შეიძლება იყოს გამოწვეული. ჩვენი კანონი ითვალისწინებს სამკვირიან ვადას და მე მინდა მოკლედ ვისაუბრო ამ სამკვირიან ვადაზეც. ესეც გერმანულ სამართალში სამკვირიანი ვადა და ჩვენთან სამკვირიანი ვადა მიღებული იქნა იმის გათვალისწინებით, რომ გადახდის უნარობის კანონი არ ჰქონდა, რეაბილიტაციის შესაძლებლობა არ იყო გათვალისწინებული გადახდის უნარობის ან გაკოტრების საქმის წარმოებას და კომპანია საქმის აღზრდის შემდეგ პირდაპირ გაკოტრების მიმართულებით მიდიოდა. სწორედ ამიტომ სამკვირიანი ვადა ითვალისწინებდა იმ ბოლო მცდელობას დირექტორისას კომპანია რეაბილიტაციის მიმართულებით წაეყვანა. თუმცა კანონი შეიცვალა გაკოტრების და ეს გადახდის უნარობა ძალიან ნათლად და ძალიან მოხერხებულად აყალიბებს რეაბილიტაციის მექანიზმებსაც, სადაც კრედიტორთა ინტერესები უკვე წინა პლანზე გადმოდის. შესაბამისად, ჩემთვის ცოტა გაუგებარია, რატომ არსებობს ჯერ კიდევ ეს სამკვირიანი ვადა და რას ემსახურება. ბუნებრივია, როდესაც გადახდის უნარობა სახეზე გვაქვს, ნებისმიერი დღე, ნებისმიერი კვირა, ნებისმიერი პერიოდი შეიძლება გადამწყვეტი იყოს და ამის გაჭიანურება არ მიმაჩნია პირადად მე მიზანშეწონებად. თუმცა ამ საკითხზე მსჯელობა ნაკლებად არსებობს და შესაძლებელია მომავალში იყოს. რა მექანიზმები არსებობს დირექტორები დავაყენოთ პასუხისმგებლობის წინაშე. კანონში, როგორც უკვე მოგახსენეთ, გვაქვს ერთი მუხლი, რომელიც კრედიტორებს საშუალებას აძლევს გამოიყენონ საზოგადოების მოთხოვნები დირექტორების წინაშე და აღასრულონ თავიანთი მოთხოვნები დირექტორების წინააღმდეგ. თუმცა ამის წინაპირობა არის, რომ კრედიტორმა იცოდეს, რა საფრთხის წინაშე დგას. თუ არ იცის, რა საფრთხის წინაშე დგას, ბუნებრივია არც ამის მოლოდინი არ იქნება, რომ აუცილებლად უნდა დააყენოს ეს საკითხი დირექტორების წინაშე. ასევე არსებობს მექანიზმი, რომ თვითონ აქციონერები წაუყენებენ მოთხოვნას საზოგადოების სახელით დირექტორს. მაგრამ ნათელია ისიც, რომ იმ პირობებში, როცა კომპანია კრიზისში იმყოფება, мотивация აქციონერების, რომ რაღაც მოქმედებები დაიწყონ, რომელიც ცალსახად კრედიტორების ინტერესებს უფრო ემსახურება, ვიდრე მათ პირად ინტერესებს, ამგვარი მოლოდინი ნაკლებად შეიძლება გქონდეს. ასევე არსებობს საშუალებები, რომ გადახდის უნარობის საქმის აღძვრის შემდეგ ეს მოთხოვნები დააყენონ გაკოტრების მმართველმა ან რეაბილიტაციის მმართველმა. თუმცა ეს ყველაფერი მოითხოვს იმას, რომ გადახდის უნარობის საქმე აღძრული იქნეს. და გადახდის უნარობის საქმის აღძვრის აღუძვრელობის შემთხვევაში ის დაცვის მექანიზმი, რომელიც შიდა პასუხისმგებლობას ეყრდნობა, ფაქტიურად უმოქმედოა. რატომ? იმიტომ რომ გადახდის უნარობის საქმის აღძვრა კრედიტორებისთვის ხანდახან შეიძლება ისეთ არა დაუძლებელ, მაგრამ არამიზანშეწონილ წინაპირობებს ითვალისწინებდეს და ამის მაგალითი არის გადახდის უნარობის კანონის მე-14 მუხლი, სადაც რამოდენიმე პირობა არსებობს, 2 კრედიტორი, 50,000-ზე მეტი მოთხოვნით, ან ორჯერ წარუმატებლად აღსრულებული საქმე, 3 კრედიტორი. ბუნებრივია, რომ პრაქტიკაში ასეთ შემთხვევები ძალიან იშვიათად ხდება და ძირითადად ისევ ბანკები არიან, ვინც ამ უპირატესობას და უფლებას იყენებენ. და ჩვეულებრივი კრედიტორები, მოუწოდებლები, კონტრაქტორები, მათ შორის თანამშრომლებიც კომპანიის იზრჩებიან. ამიტომ ჩვენ უნდა ვეძიოთ მექანიზმები, როგორ დავაბალანსოთ უსამართლო სიტუაცია და მე შევეცდები
ეს მიმართულება გამოვითარო ისევ და ისევ გერმანული მაგალითის და გერმანული ტრადიციის გათვალისწინებით, როდესაც გადახდის უნარობის საქმის აღძვრა მიჩნეულია უსამართლო ქმედებად, რაც არის დელიქტი და დელიქტურ პასუხისმგებლობას იწვევს დირექტორისას. დელიქტის ცნება ჩვენ სამართალში ძალიან ზოგადია. ის ნებისმიერ სახის მართლსაწინააღმდეგო ბრალად ქმედებას ითვალისწინებს და ბუნებრივია ისევე მენეჯერების ინტერესების დაცვის გამო არ შეიძლება საკორპორაციო სამართლის ჩანაწერი მიჩნეული იქნეს საკმარის მართლსაწინააღმდეგო სამეწარმეო სამართალში ჩანაწერი ვალდებულებაზე და ამ ვალდებულების დარღვევა არ შეიძლება მიჩნეული იქნეს საკმარისად კანონსაწინააღმდეგო ქმედებად, რომ დელიქტური ვალდებულება დადგეს. ამ შემთხვევაში ძალიან გვეხმარება სისხლის სამართალი, რომელიც ამავე ქმედებას სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საგნად აქცევს და ბუნებრივია იმ შემთხვევაში, როდესაც ქმედება სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობას იწვევს, ძალიან გვიადვილდება მართლსაწინააღმდეგობაზე საუბარი. შეიძლება თუ არა გამოვრიცხოთ დელიქტური ვალდებულება სამართალ კოდექსის 997 მუხლის საფუძველზე, რომელიც გვეუბნება შემდეგს, რომ ის პირები, რომელთა თანამშრომლების მართლსაწინააღმდეგო ქმედებით მესამე პირებს მიადგათ გარკვეული ზიანი, უშუალოდ არა თანამშრომლები, არამედ ორგანიზაცია ან ის პირები, ის სახელითაც მოქმედებენ, აგებენ პასუხს. ხომ არ გამორიცხავს ეს. ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ ეს არ შეიძლება გამორიცხავდეს პასუხისმგებლობას, ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ ამ მუხლის ფუნქცია არ არის გაიმე პასუხისმგებლობის გამორიცხვა, არამედ ამ მუხლის ფუნქცია არის შეავსოს ის სიცარიელი, რომელიც შეიძლება არსებობდეს ერთი სუბიექტის სახელით მოქმედ სხვა პირების წინაშე პასუხისმგებლობის დაყენების შემთხვევაში. ვინაიდან შეიძლება მესამე პირები დაინტერესებული იყოს, რომ ოთხოვნები წაუყენონ არა თანამშრომელს, რომელიც ეკონომიკური ფინანსური მდგომარეობა შეიძლება კითხვის ნიშნისას დადგეს, არამედ იმ სუბიექტის სახელითაც ეს თანამშრომელი მოქმედებდა. დელიქტური პასუხისმგებლობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობაა ბრალი, ანუ აზრაყვანი გაუფრთხილება, რომელზეც ასევე აკეთებს მიმართებას მეტარმეტას შესახებ კანონი. ბრალის ნაწილში ჩვენ იძულებულნი ვხდებით, რომ ბრალის შინაარსი დავაკონკრეტოთ მეწარმეთა შესახებ კანონის მეწყრე მუხლის საფუძველზე. ანუ რა იგულისხმება ბრალად, რა არის ბრალი ამ შემთხვევაში. ბრალი არის არაღძვრა საქმის, რომელიც ბრალეულად გაჭიანურდა. შესაბამისად, გვაქვს ორი შემთხვევა, ერთი ან იცოდა, ისევ ბრუნდებით, ან არ იცოდა, მაგრამ უნდა სწოდნოდა, რომ გადახდის უნარობის საქმე უნდა აღეზრა. და ბრალის კუთხით არ ამგონია, რომ რაიმე სამართლებრივი წინააღმდეგობა არსებობს. ასევე მნიშვნელოვანი არის იმ ზიანის ოდენობის განსაზღვრა, რომელიც სამართალ კოდექსის დელიქტური მუხლის 992 საფუძველზე შეიძლება ანაზღაურდეს. ეს არის კიდევ ერთხელ ორი ტიპის შემთხვევა, რომელზეც თავიდან მქონდა საუბარი, ერთი ახალი კრედიტორები, რომლებიც კომპანიასთან ხელშეკრულებას დებენ მას შემდეგ, რაც კომპანია გადახდის უნარად დადგა. შესაბამისად, ამ კრედიტორების ინტერესი არის ის, რომ მათთვის ცნობილი ყოფილიყო გადახდის უნარობის შესახებ და არ დაედოთ კონტრაქტი. შესაბამისად, ასანაზღაურებელი ზიანის ოდენობა შეიძლება იყოს ის მთელი მოცულობა ხელშეკრულების თუ მოთხოვნის, რომელიც გადახდის უნარობის ფაქტის დადგომის შემდეგ ამ კრედიტორის კორპორაციასთან კონტაქტის საფუძველზე შედგა. მეორე ჯგუფი არის ძველი კრედიტორები, რომელთაც ხელშეკრულებები სავარაუდოდ გააფორმეს იმ დროს, როცა კომპანია ჯერ კიდევ თავის საქმიანობას
ნორმალურ პირობებში ახორციელებდა, მაგრამ შემდგომში გახდნენ გადახდის უნარობა. ამ ტიპის კრედიტორებისთვის ასანაზღაურებელი ზიანის მოცულობა შეიძლება იყოს სხვაობა იმ თანხას შორის, რასაც ისინი მიიღებდნენ, რომ ყოფილიყო გადახდის უნარობის საქმე დროულად აღძრული, ამ თანხასა და იმ თანხას შორის, რასაც ისინი ფაქტობრივად მიიღებდნენ. გაჩეხმა მტკიცებისთვისაც. ბუნებრივია, ასეთ შემთხვევაში კრედიტორებს შეზღუდული აქვს უნარი ამტკიცონ დირექტორის ბრალი. გადახდის უნარობის და ზიანის ფაქტის დამტკიცებამ პრობლემური წესი არ უნდა იყოს. ანუ ხდება აქცენტი ბრალზე გადატანილი. სწორედ ამიტომ კანონი აბრუნებს მტკიცებისთვისაც და ცდება სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის იმ ძირითად პრინციპს, როდესაც მხარე, რომელიც გარკვეულ მოსაზრებებს თუ არგუმენტებს აყრდნობს გარკვეულ გარემოებაზე, ვალდებულია ასევე დაამტკიცოს ეს გარემოება. კანონი გვეუბნება, რომ ბრალეულ გაჭიანურებად არ მიიჩნევა, თუ დირექტორი კეთილსინდისიერად ასრულებდა თავის ვალდებულებას. კეთილსინდისიერების მასშტაბი ამ შემთხვევაში ისევ და ისევ შიდა პასუხისმგებლობის სისტემას უკავშირდება, თუმცა კრედიტორთა დაცვის კუთხით ამას არსებითი მნიშვნელობა ან განსხვავება არ აქვს. ეს იყო ძირითადად რაც მინდოდა მეთქვა და სიამოვნებით მოვისმენ ეს შეკითხვებს. პრაქტიკა ამ წაკითხთან დაკავშირებით ნაკლებად არსებობს. აჩვენებდა მოსალოდნელ გადახდის უნარობას შეფასების კრიტერიუმი არის დირექტორის გადმოსახება და არ შეიძლება იყოს სხვა რაიმე კრიტერიუმი ამ საკითხის შეფასებისთვის. კიდევ ერთხელ ალბათ უკვე რამდენად გავმეორდები, მაგრამ სწორედ ამაში მდგომარეობს, ამაში არის ის ურთიერთკავშირი შიდა პასუხისმგებლობის თუ შიდა მოვალეობის მექანიზმებსა და კრედიტორთა დაცვის გარანტიებს შორის. მოსალოდნელია თუ არა გადახდის უნარობა. გადახდის უნარობა არის არა ჭარბი ვალდებულებების არსებობის შემთხვევა, არამედ ლიკვიდურობის პრობლემა. ანუ იმ შემთხვევაში დირექტორი თავის საქმიანობას ახორციელებს კეთილსინდისიერად, მართავს კომპანიას, ანუ საბუღალტრო აღრიცხვა აქვს ბიუჯეტი, წინასწარ თვლის იმ მოსალოდნელ ვალდებულებებს და შემოსავლებს, უნებრივია მანდროულად უნდა იცოდეს, რომ გადახდის უნარობის საფრთხე არსებობს. ანუ თუ ბიუჯეტის გათვალისწინებულ სქემაში ნათელია, რომ დაახლოებით 60 თვეში თანხა აღარ იქნება, იმიტომ რომ შევასწავლის წყარო, ხელშეკრულება აღარ არსებობს. ან ხელშეკრულებები შეწყდა, ან ნათელია, რომ აღარ მიიღებს საკმარის შემოსავალს იმისთვის, რომ კომპანია
ფუნქციონირება გააგრძელოს, მან შეუძლია ეს გამოიცნოს და ამის მექანიზმი ნამდვილად მის ხელში უნდა იყოს. შესაბამისად, მე მგონი შევიცადე პასუხი გამოიწვია. ძალიან ძნელია ამ გადმოსახედიდან, როცა საქართველოში პრაქტიკა არ გვაქვს ამ კუთხით და მე პირადად ძალიან მოხარული ვიქნებით, თუ ვინმე მეტყვის, რომ რომელიმე გადაწყვეტილება არის უზენაესის ამ საკითხთან დაკავშირებით, სიამოვნებით გავეცნობი, მაგრამ ასეთი გადაწყვეტილება არ არის სათითაოდ დაძაბული ყველა გადაწყვეტილება. ამდენად გამიჭირდება წინასწარ შევაფასო სასამართლოს მიდგომა, თუმცა სამშენებლო კომპანიების თემთან დაკავშირებით ეს ალბათ იქნებოდა ის კლასიკური შემთხვევა, როდესაც აქციონერების და პარტნიორების პასუხისმგებლობაზე გვექნება საუბარი დირექტორების პასუხისმგებლობის პარალელურად, იმიტომ რომ აქ არ შეიძლება დავყოთ ეს და მხოლოდ დირექტორებს დავაკისროთ ამგვარი პასუხისმგებლობა. უნებრივია ჩვენთან სამშენებლო კომპანიების აბსოლუტური უმრავლესობა ერთი კაცის და ორი კაცის შეფასებები არიან და შესაბამისად მათი ბრალიც ძალიან გამოწვევია. მე პირადად და სუბიექტური აზრია, რომ არა, გადახდის უნარობის კანონში გაწერილი, ასე ვთქვათ, რიგითობა ეს უშუალოდ ეხება გადახდის უნარობის საქმის აღძვრის შემდეგ რაც ხდება იმას და არა კრედიტორებს, რომელზეც მე მქონდა საუბარი, იმ დროს გახდნენ კომპანიის კრედიტორები, როდესაც კომპანია გადახდის უნარიანი იყო, თუ გადახდის უნარი რომ გახდნენ მხოლოდ მას შემდეგ. ანუ ამ კუთხით ის რაზეც მე მქონდა საუბარი გადახდის უნარობის კანონში ჩამოყალიბებული რიგითობასთან კავშირში არა. იქ შეიძლება დაგვიანებით მოთხოვნაზე იყოს საუბარი, მაგრამ ეს უკვე სხვა ჯგუფია. არა, გადახდის უნარო გახდა კომპანია, მაგრამ არ იცოდი, თუ გადახდის უნაროა კომპანია, ბუნებრივია კრედიტორთა დაცვის მექანიზმი არ არის აუცილებელი ისეთი ოქნილი იყოს, იმიტომ რომ საჯაროა ინფორმაცია გადახდის უნარობის თაობაზე და მათ შეუძლია თვითონ განსაზღვრონ, უნდათ გადახდის უნარო კომპანიასთან ხელშეკრულების გაფორმება თუ არა. ანუ აქ არის ორ ჯგუფზე საუბარი. გადახდის უნარობა არ აღწევს საერთოდ, მაგრამ არის ერთი ჯგუფი, რომელიც მანამდე გახდა კრედიტორი, სანამ კომპანია ნორმალურად ფუნქციონირებდა და მეორე ჯგუფი არის, როდესაც გადახდის უნარო იყო კომპანია, მაგრამ საქმე არ აღწევს. ამ პერიოდში მოხდა მათი კომპანიასთან დაკავშირება. ამიტომ ისაც თქვენ მოგითხებით, მე მგონი რომ ეს უკვე მომდევნო პერიოდს ეხება, რომელიც სამეწარმოო სამართლის თემა აღარ არის. არის უკვე სპეციალური კანონის გადახდის უნარობის შესახებ თემა და იქ გეგეთახოთ ძალიან ნათლად არ არის გაწერილი, მაგრამ რიგითობა ის უკვე ის რიგითობა, რომელიც მხოლოდ მას შემდეგ ხდება, რაც გადახდის უნარობის საქმე აღიძრა ფორმალურად. მოგესალმებით, ჩაქრია. ეს შეგიძლიათ დირექტორები და გამგებლები
ეს საკითხიდან ადვოკატებმა უნდა ხალხურა და აქტუალური სასამართლოს კანდიდატურა და პრაქტიკას ამის ჩამოყალიბების ამბები მაინც რატომ არ არის პრაქტიკა. ძალიან კარგი შეკითხვა, დიდი მადლობა. დღეს მდგომარეობით მაქვს საქმე, რომელიც გადაწყვეტილია, რომ კომპანიის წინააღმდეგ უნდა აღდგან არის აღსაძვრელი და რაღაცა ასეთი გზებით ვცდილობ, რომ იქნება თავდებობაზე მოვაწერიო დამფუძნებელს ხელი, ან რაღაცა მსგავსი რაღაც მიზანს მივაქციო. რატო ხდება? თვითონ კრედიტორები, განსაკუთრებით საშუალო ზომის ან მცირე ზომის კრედიტორები, მცირე ოდენობის მოთხოვნებით არ არიან დაინტერესებული უზენაესამდე ზდიონ გადახდის უნარო კომპანიას ვარაუდით, რომ იგივე გადახდის უნარო კომპანიას საფარველად დაუბრუნონ და მისი დამფუძნებლები პასუხისმგებლობა. შესაბამისად, მე ჭვება, რომ პრაქტიკაში სწრაფად მოხდეს ამ საკითხის განვითარება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვნად მიმეჩნია, რომ აკადემიურ წრეებში დამუშავდეს ეს საკითხი. იმიტომ რომ მოსამართლეებსაც რაღაცა ჭირდება, როდესაც საკითხის გადაწყვეტის ეტაპზე არიან და ისიც მე ჭვება გულახდილად გეტყვით, რომ სწორად განჭვრიტოს ყველა მოსამართლემ ეს საკითხი. ხო, ან მე აღარ ვთავაზობ კლიენტებს, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს, ან ეს ჩემი ჰობი უნდა იყოს უზენაესად მისდიონას ვიდრე კლიენტის ინტერესებში შესაბამისად. იცით რა ვერ გავიგე, ეჭვის საფუძველს ვაპატით, გადაძლევთ, მაშინ როდესაც არ არსებობს პრაქტიკა, ანუ სასამართლო როგორ გადაწყვეტს. ვერ გაიგებენ თარჯიმნები და ვერ გადაწყობენ. სიამოვნებით. უბრალოდ რა მაინტერესებს, მე მოსამართლე გახლავართ და ცხადია, მე შემეხვე ეს მე ასე ვთქვათ გაჟღერებული რეპლიკა, რა გაძლევთ ეჭვის საფუძველს მანამდე, ვიდრე სასამართლოს მხრიდან არც ერთი გადაწყვეტილება მსგავს საკითხზე არ არსებობს, რომ სასამართლო საბოლოოდ რაღაც საკითხის შესაძლოა არასწორად გადაწყვეტს. რა გაძლევთ ამ საფუძველს? არ მიგულისხმევ, ნუ ვიღებ თეორეტიკულად მოდის არ მიგულისხმევ. ლოგიკურად დავიბადა აქში. არ მიგულისხმევ, რომ სასამართლო საკითხს ვერ განჭრեց. საქმე რაშია? თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სასამართლო პროცესი ერთი მოსამართლე პირველ ინსტანციაში მე პირადად მიმაჩნია, რომ ცოტა იმ ტიპის გადაწყვეტილების მისაღებად, რომელიც ისეთ საკითხს ეხება, რომელზეც აქამდე გადაწყვეტილება არ მიღებულა. შესაბამისად, თქვი რომ ეს საკითხი აუცილებლად უნდა გახდეს მეორე ან უკეთეს შემთხვევაში მესამე ინსტანციის და უზენაეს სასამართლოს მსჯელობის საგანი. რომ გაიშალოს დისკუსია თუ არ გაიშალა, ერთი მოსამართლე შეეცდება, რომ პროცესუალურად გადაწყვეტოს საკითხი და ისიც რა მინდა განმარტო ამასთან დაკავშირებით. ანუ საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ ეს არ არის სასამართლოს კომპეტენციის პრობლემა, ეს უფრო არის მხარეთა ინტერესის საგანი, იმიტომ რომ მე როგორც პრაქტიკოსი იურისტი ხშირად წავწვდომივარ ისეთ პრობლემატიკას, როდესაც დავა თავისი ამით არის ძალიან საინტერესო სამართლებრივად, თუმცა რაღაც გარემოებათა გამო შემდგომ მხარეები უარს აცხადებენ ასეთ დავაზე და ამით შეიძლება პრობლემა ღიად დაჩეს. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის სასამართლოს და ასე ვთქვათ სამართლებრივი კომპეტენციის პრობლემა. მივესალმებით, იქნება მსგავსი დავები, იმიტომ რომ ეს შეუწყობს სამართლის განვითარებას, რადგან ეს უკვე სამოსამართლო სამართლის განვითარებას. სწორედ ეგ გულისხმობ, იმიტომ რომ როდესაც შეიძლება მოსამართლეს ძალიან თუნდოდეს ამ საკითხზე იმჯეროს, რომ შეიძლება პროცესუალურად ან მტკიცების კუთხით არ იყოს კარგად ჩამოყალიბებული სარჩელი, ან უშუალოდ დაინტერესებულ პირს არ ქონდეს ის ბრძოლის უნარიანობა, რომ ეს ინფორმაცია შეკრიბოს და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ინფორმაციის დიდი წილი არის მოვალესთან და არაკრედიტებთან. არა, ესე გულისხმობ.
როდესაც სამშენებლო კომპანიებში არის კორპორაციებში ასე ვთქვათ, სადაც ფიზიკური პირი და დამფუძნებული იყოს, არის გენილი განსხვავებული სტადიები ესეთი ფილმი. თუ ადამიანი რომელიც არ არის სამწუხაროდ საკუთარი ის უკან გაზრდილი პიროვნება, რომელიც ზედმეტ სამშენებლო ყველასთვის მაგრამ რაც როდესაც ვიდის ამაზე ვთქვი, ანუ არის კრედიტორი, რომელსაც აქვს უნარი მოლაპარაკების პროცესშივე და არა გადახდის უნარობისას. საკითხი ისე დაიყენოს. არა, დააყენებს და არის ელექტრონიკის შემთხვევაში შეიძლება მაგალითად მოვიყვანოს, როდესაც სწორედ ბანკმა დააყენა ეს საკითხი. აყენებს როდის ისეთი ფერად ამოიღებს და რაღაც მართვაში იღებს, როგორც მოდული ბოლომდე მუშაობდა ბანკთან, ბოლომდე აქტივებს ბანკს, მოდი ბანკს არ დაესწრო ისურვა დავა და ბანკს აღიარა, მაგრამ შეიძლება ფიზიკურ პირს უამრავი ეს პროცესი ფაილს ისე დააყენა ფაქტის ეს არის სამწუხარო შემთხვევა, რომლის ანაზღაურების კუთხით დარეგულირების შესაძლებლობა ძალიან ნაკლებია, რომელმა პიროვნებამ ხელმძღვანელმა პირმა მით უმეტეს ფიქტიურმა უნდა ააგოს პასუხი ამ ხელა მოთხოვნაზე, ბუნებრივი. მაგრამ ჩვენთან გაუთვითცნობიერებული დირექტორების რიცხვი ძალიან ბევრია და რომ არსებობდეს სამხალხო სამართლებრივი, რომელიც მე მიმაჩნია, რომ უფრო ოქნილია დევნის კუთხით სისხლის სამართლებრივი, კარგად ჩამოყალიბებული სამხალხო სამართლებრივი დევნის მექანიზმები. პრევენცია არის ის გამოსავალი, რომელიც იძულებს გახდიდა ამ ხელმძღვანელ პირებს არ მიიღოს ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც აზიანო იყო საზოგადოებისთვის და შემდგომში კრედიტორებისთვის. სამწუხაროდ ის რომ დელექტური პასუხისმგებლობა დავაყენოთ დირექტორების, მართალია შეიძლება ვიღაცა დავსაჯოთ ამისთვის, მაგრამ შედეგი ნული. ამიტომ პრევენციულად ან მან უნდა გამართოს სისტემა, არ უნდა მიცეს შესაძლებლობა აქციონერებს აქციონერს შეუძლია საზოგადოების ინტერესების საწინააღმდეგოდ იმოქმედოს. ეს საზოგადოება არ არის მხოლოდ არა მისი ინტერესების დამცველი, არამედ საზოგადოების. ამ შემთხვევაში ჩვენ ადვოკატები ვერ ვიცით. არა არის მაგრამ ვერ დაიწყო. ძალიან სპეციფიკური საქმე როგორც ვითის და მეგონი დღესდღეობით მარტო სიტუაცია იქნება სამსაქმეში და ანუ იგივე ხუთწლიანი ვადა რომელიც კანონმდებლობით არის დადგენილი 5 თვის ვადაში სამფლობი და განიხილოს და გადაწყვეტოს მიიღებს წარმოებაში გადახდის უნარობის საქმის არა და აგრეთვე ხوارჯობია საერთოდ რომ მოხდეს იურისტების გადამზადება ამ სფეროში იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი რეალურად პრაქტიკაც არის ანუ ერთ ადამიანს საქართველოში ბატონო იმიგრიაუსესთვის მარტო ეს სფერო. ხوارჯობია ეს absolut არანაირ გამიყოს, ოჩემპოში ასე სასამართლო პრაქტიკაც აქვს იმ ადამიანს, იმიტომ რომ განაცხადოს და ხოლმე ამ ხوارჯობია თქო რაღაც დაიფეთოს საქართველოში ესაა. არა ის რა კითხვის შინაარსი გულახდილად ბოლომდე ვერ ჩავხდი. რომ არის ორი სფერო, ან დაობ სასამართლოში და სასამართლოსთან მოსამართლესთან მსჯელობის შედეგად მიდიხარ ჭეშმარიტებამდე, ან აკადემიურ წრეებში იბადება ესე და მე ვთვლი, რომ დღევანდელი სიმპოზიუმი ამის ძალიან კარგი პლაცდარმია, რომ ეს ასთა განსხვავება გამოსვლა მოხდეს. იმიტომ რომ ეს არის ერთი ფრაგმენტი იმ ზოგადი პრობლემის და პრობლემაც ამ კუთხით არსებობს და კრედიტორთა დაცვის კუთხით არსებობს. ეს არის ერთი ძალიან უმნიშვნელო ფრაგმენტი და რაღაც ასე ვთქვათ ცდელობა ერთი მექანიზმი მაინც მოინახოს, რომელიც დააბალანსებს ამ საკითხს. No, I
I'll respond to it to some degree from the American perspective. We talk about the specialization of creditors' interests or bankruptcy clients' interests in insolvency. It's actually a very specialized bar, a specialized group of lawyers in the U.S. who practice creditors' rights. So out of 100 lawyers, maybe 5, maybe 3 do this type of work in the U.S. And tend to have the lion's share of these issues. So we have special bankruptcy courts that have special expertise in creditor rights issues. So the priorities are known and the subtleties of bankruptcy code are known. While it impacts, while these insolvency issues, while piercing issues, fraudulent conveyance issues impact everyone's practice, who practices in corporate law, commercial law, lending law is all about priorities, right? How secure do I need to be and lending money? It's once the deal goes bad, right? Once the deal goes bad, once there's no money left, then really only a few specialized lawyers handle, particularly the creditors' sides of the claims. So even in the U.S. with 200 plus years of bankruptcy-like law or similar law, it's still a very narrow specialty. It's დავამატებენ ძალიან კარგი მაგალითი მოიყვანა უმეტესობა განვითარებული სამყაროს უმეტესობა ქვეყნებში სასამართლო პრაქტიკა არის დაშლილი. არსებობს საფინანსო სფეროში სასამართლოები, ბანკროტის და გადახდის უნარობის სასამართლოები, ჩვენთან არის მხოლოდ 3 მიმართულებით დაყოფა: ადმინისტრაციული, სამოქალაქო, სისხლი. აი მაგალითისთვის შემიძლია დავამატო საპატენტო საქმეები. იმდენად სპეციფიურია საპატენტო საქმე, საგადასახადო საფინანსო სასამართლოები. საპატენტო საქმე იმდენად სპეციფიურია, თუ არ მოხდა ის მოსამართლე, რომელიც საპატენტო საქმესთან ერთად მეორე საათზე იხილავს გადახდის უნარობის საქმეს, ძალიან გაუჭირდება უბრალოდ თვითონ მოსამართლეები არ ეწყო. შეიძლება ორი სუბიექტის ურთიერთობაში წარმოქმნილი პრობლემა გახდეს მესამე სუბიექტის რაღაც დამატებითი ვალდებულებების ზუსტად მექანიზმს ვერ პოულობს. ანუ ეს მესამე პირი, რომელსაც აქვს თავის ვადა შესრულების, რატომ უნდა გაიცნოს თავის მდგომარეობა? შუამოდროულად ის კრედიტორიც არის, როგორც ესეც იქნება. მაშინ რა თქმა უნდა, მისი ინტერესი შეიძლება იყოს დროზე შეასრულოს და თანხამების, ალბათ უფრო არ შეასრულებს. You might not address it to me, but I'll respond in some sense that when we're looking at these piercing type cases or insolvency in general, you're looking at 2 different types of creditors, right? That's why I separated the tort case, the injury type case, from a contract case. In the tort case, if I walk out and I'm hit by a taxi cab, I never had the opportunity to negotiate with the taxi cab driver as to whether I can hedge my liability, right? That just happens. That's I'm an involuntary creditor to that. They owe me money because of a relationship I didn't choose. On the other hand, if I'm contracting with you, if I'm going to lend you money, I have the opportunity to put into place stipulations on my obligation to lend you that money that
that can be you're going to pledge certain property. It can be that you're going to make certain reports to me. It can be that I'm going to review your financial transactions, your financial accounts before lending this money. I have the opportunity to protect myself. And that also goes to, like you said, what do you do how does a creditor protect himself when this money's gone? Is there a way to prioritize that? And that goes into this contract type situation versus the tort versus the injury situation, because contractual creditors do have the opportunity to secure themselves prior to voluntary creditors have the opportunity generally to secure themselves. Even if we're just doing a transaction, even if I'm just buying or selling something to you, we have the opportunity to structure the deal in a particular way that prevents me from being left out in the cold if you're not able to fulfill your obligations. Escrow to a purchase price, it can be security interest in these assets. I don't know if security interest works over here, but I assume, you can take a priority. And that's what establishes the different levels of creditors, obviously, in the US laws, whether you have a secured claim, what type of a secured claim is it, a purchase money security interest, something like that. That establishes the different levels of creditors. And when you have a voluntary creditor type situation, it makes sense to respect those priorities and to lock up the property that secures that loan or that other obligation. Otherwise, it's kind of a free for all. Otherwise, it's and most of the time you're talking about money that we don't even know where it went, but it's not there, and you can't get it. Scrambling for scraps, and I think there's not much there, so not much to do. ეს ორი პროცესი პარალელურ რეჟიმში მიდის. ერთი არის გადახდის უნარობის საქმის აღძვრა, მეორე არის აღსრულების პროცესი. აღსრულება შეიძლება უსწრებდეს, შეიძლება მომდევნო ეტაპზე იყოს, თანხმდრა დროში აუცილებელი არ გვაქვს. რამდენად მიეხმარება საახსრულებო კანონი ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, რაც უფრო მარტივია აღსრულების მექანიზმები, უფრო მეტი დაცვა აქვს კრედიტორებს, თუმცა მეორე მხრივ მოვალის ინტერესების გასაცდელი. რაც შეეხება მართლიან ვადას, ეს მე მგონი უფრო არა კორპორაციებს, არამედ ფიზიკურ პირებს ეხება, თუმცა კორპორაცია გადახდის უნარობისას თუ 10 წელი აღსრულების ვადა კომიმას გულისხმობს, რომ არის დაკისრებული მოთხოვნა, მაგრამ ვერ აღსრულდა, იმიტომ რომ არ არსებობს აღსრულებო მასა და ძალიან იშვიათი შეიძლება იყოს შემთხვევა, როდესაც 10 წლის განმავლობაში კომპანია არსებობს, მაგრამ არ აქვს აღსრულებო მასა. სავარაუდოდ აქ უკვე დარღვევას მანამდე აქვს ადგილი, სანამ 10 წლიანი ვადა გავა და ის უკვე გადახდის უნაროა ეს კომპანია. ეს უფრო ფიზიკურ პირებს ალბათ ეხება და 10 წლიანი. I think that's about all the time we have.
So I think we have a coffee break scheduled for now. So